امریکہ اپنی ناجائز اولاد اسرائیل اور نیتن یاہو کی کھلم کھلا علل ایران سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو قتل کر سکے۔ اسرائیل نے ایرانی ٹاپ کمانڈر کو مار گرایا ہے۔ سیریا میں ایرانی دودھاواس کے نزدیک بڑا اسرائیلی حملہ ہوا۔ اس حملے میں اسرائیلی سینا نے IRG فورس کے ایک ٹاپ کمانڈر محمد رضا زاہدی کو مار گرایا۔ کل اسرائیل نے جو شام کا دارالحکومت ہے وہاں پر جو ایران کی ایمبیسی ہے، ان کا جو سفارت خانہ ہے، وہاں پر ایئر سٹرائکس کیے ہیں۔ چوڑیاں پہن لینی چاہیے چونکہ مسلمانوں کو جس طرح سے یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کی وار کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اسلحہ $18 ارب کا اسلحہ اس بات کا پیغام ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اب صرف غزہ میں یا رفح میں رکنے والے نہیں ہیں، وہ شام، عراق، ایران، لبنان، ترکی اور اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی آپ کو اپنی سائٹس لینی پڑیں گی۔ یا آپ IMF کے ساتھ ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ادارے دجال کے انسٹرومنٹس ہیں۔ یا آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پورا خطہ ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو اس حد تک لے آئیں گے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، یا تو آپ بھوکے پیاسے مر جائیں اپنے ملک میں، یا پھر بالآخر بجنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد، آپ تلوار نکالیں اور پھر ایک دفعہ فیصلہ کن جنگ کری۔ ہندوستانی مزاج کی زیادہ اگریسو ہے جو ممکنہ طور پہ ہندوستان کی اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ انڈیا پاکستان کا کمپیئر کرنے کا کوئی واقعی معنی نہیں ہے۔ انڈیا از اے اسٹیٹ آف دا فیوچر، پاکستان از گوئنگ بیک ٹو دا 7th century which is an impossibility۔ ہندوستانی میزائلز کو دیے گئے نام یا حالیہ نام جو پچھلے ناموں کے مقابلے میں کافی زیادہ اگریسو ہے، جو ممکنہ طور پہ ہندوستان کی اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اگنی پرائم جو ہے، یعنی اس کا نام ویدکا کے دیوتا اگنی کے نام پہ رکھا گیا، جو ہتھیاروں کی تباہ کن نوعیت پہ زور دیتا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ محمد رضا زاہدی ایران کے ٹاپ کمانڈرز میں سے ایک تھے۔ حالانکہ اس حملے کے بعد ایران نے بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی چیتاونی دی۔ دراصل اسرائیل نے سیریا میں ایرانی دودھاواس کے نزدیک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں سیریا اور لبنان میں IRG فورس کے ایک وریسٹ کمانڈر محمد رضا زاہدی کی موت ہو گئی۔ حالانکہ اسرائیل نے حملے پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے۔ اسرائیلی سینا نے ایرانی دودھاواس کے کونسولر انوبھاگ پر F-35 لڑاکو جیٹ کے مادھیم سے 6 میزائلیں داغی، جس میں زاہدی کی موت ہو گئی۔ روئٹرز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ اتنا بھیشڑ تھا کہ دودھاواس پریسر میں ایک عمارت سمتل ہو گئی۔ کہا جا رہا کہ اس حملے کے بعد مدھیہ پور میں ٹکراؤ بڑھے گا جو اسرائیل کو ایران اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک جگہ کا دورہ کیا جہاں پہ چائنیز تھے، داسو ڈیم، جہاں پہ چائنیز ڈیم بنا رہے ہیں، اور افسوس کیا اور سوری کہا چائنیز سے۔ یہ وقت بڑی بری چیز ہے، اس سے پوچھو جس کے اوپر ابھی وقت اچھا نہیں ہے، برا وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جنگ جو ہوگی یہ پاکستان کی بھی صفائی کرے گی بہت اچھی طرح۔ امریکہ نے اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو اربوں ڈالرز کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ امریکہ ہی اصل شیطان ہے۔ امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہی اس وقت امن کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اپنی ناجائز اولاد نیتن یاہو کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور عالم اسلام کے تمام ممالک کو اس نے دبا کر رکھا ہوا ہے، جن میں پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی ریزسٹنس موجود ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ان کا دباؤ فیل کیا جا سکتا ہے، عالم عرب میں بھی ان کا دباؤ فیل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح بنے بیٹھے، ہمارے حکمران ہوں، ہمارے سپہ سالار ہوں، اور یہ سب جو ہیں وہ اس وقت اپنے ہاتھوں میں ان کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے چونکہ مسلمانوں کو جس طرح سے یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل کی وار کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ اسلحہ $18 ارب کا اسلحہ اس بات کا پیغام ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اب صرف غزہ میں یا رفح میں رکنے والے نہیں ہیں، وہ شام، عراق، ایران، لبنان،
तुर्की और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ भी आने वाले हैं और सऊदी अरब के ऊपर भी उनकी गंदी निगाहें हैं और इसी वजह से जो है ना अब मुसलमानों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक की इस आयत पर अमल करते हुए वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी। और इस वक्त जिहाद सब मुसलमानों पर फर्ज हो चुका है, रियासत के सिपा सालारों पर, हुक्मरानों पर, वज़ीर आज़म पर फर्ज हो चुका है। अगर वो इससे कोताही बरतेंगे तो क़यामत के दिन अजीम तरीन जो अदालत लगने वाली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और क़यामत के दिन इन्हें शदीद तरीन अजाब दिया जाएगा। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल है, खास करके गजा की जो सूरत हाल है, जो इजराइल जो कुछ कर रहा है, तो उसके बाद अगर ईरान भी इसमें बराह रास्त शामिल हो जाता है, क्योंकि एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अभी भी ईरान की जो भी स्टांस हो, जो भी पॉलिसी हो इजराइल के हवाले से, लेकिन बराह रास्त कभी भी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, हमेशा थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स। और जैसे मैंने कहा कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, या इस तरह की जो इस्लामिक रेजिस्टेंस जो कहते हैं कि मूवमेंट विद इन इंटायर मिडिल ईस्ट जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनको तो ईरान सपोर्ट करता रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन कभी भी बराह रास्त इजराइल को उस तरीके से कन्फ्रंट नहीं किया। लेकिन ये जो शाम में वाक़या हुआ है दमिश्क में, ये क्लियरली बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला तस्वुर किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जिस मुल्क में आपकी एम्बेसी होती है तो वो आपका एरिया ही तस्वुर किया जाता है, वो आपकी सॉवरेन टेरिटरी होती है। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसने ईरान की जो सॉवरेन टेरिटरी है, जहाँ पर उसका एक टेरिटरी थी, बराह रास्त उसको निशाना बनाया है। और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका जवाबदेह जो है वो अमेरिका को भी होना पड़ेगा। अब जो खिते के ममालिक हैं उन्होंने शदीद मज़म्मत की है इस वाक़े की, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया है। सऊदी अरब की तरफ से भी इजराइल के इस हमले की मज़म्मत की गई है। बाकी जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं वो भी मज़म्मत कर रहे हैं। चीन, रूस भी उसमें शामिल है जिन्होंने इस वाक़े की सख्ती से मज़म्मत की है। इंडस वाटर ट्रीटी हो या कश्मीर का माहिदा हो या आने वाली, वो पाकिस्तान को इस हद तक ले आएंगे कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। या तो आप भूखे प्यासे मर जाएं अपने मुल्क में, या फिर बिलाखिर बजंग आमद, तंग आमद, बजंग आमद आप तलवार निकालें और फिर एक दफा फैसला कुछ जंग कर ही लें। जिस किसी ने यह बात की कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, हम तो 10 दिन लड़ सकते हैं, हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हमारे पास फ्यूल नहीं है, वो सारे तो वैसे ही हलाक कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये जंग जो होगी ये पाकिस्तान की भी सफाई करेगी बहुत अच्छी तरह। मुनाफिक, कमजर्फ, कमीने, गद्दार, वो सब के सब जो हमारी सफ़ों के दरमियान है वो भी इस गज़वा हिंद में मारे जाएंगे। लिहाजा ये गज़वा हिंद इस पाकिस्तानी कौम की भी ततीर का अमल होगा, इसकी भी सफाई का अमल होगा। और ये खुशखबरी तो हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दे चुके हैं। सईदी ने फरमाया कि मुसलमान हुक्मरान फिर कुफ्फार को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे। बाबा इकबाल ने फरमाया था कि ये चमन मामूर होगा एक मरतबा फिर नगमा तौहीद से। एक दफा फिर तौहीद जो है, तौहीद का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान की अजानों में, हिंदुस्तान की आवाज़ों, हवाओं में, फजाओं में गूंजेगा। जो होना है वो बताया जा चुका है। आप अपने आप को इस तकदीर का हिस्सा बना लें, बेहतर है ना बनाए, मिटा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। मौत के खौफ से मरना तो कुफार ने भी है, मुशरिक भी अगर जिंदा है तो मरेगा, तो एक दिन मुसलमान भी मरेगा। तो मौत का खौफ जो है वो तो कोई पॉलिसी नहीं है कि हम मर जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, मुश्किल परेशानी में आ जाएंगे, इस वजह से हम बेइज्जती और रसवाई और जिल्लत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जाहिर है जो ये सोच रखता है, वो फिक्र रखता है, फिर अल्लाह उसको जिल्लत और रसवाई उनकी तरह, आले यहूद बनी इसराइल की तरह, कि जब उनको हुक्म हुआ कि जिहाद करना है तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं आप और आपका रब जाके जिहाद कर ले, हमसे तो नहीं होता। जो त्रिशूल यानी वो हिंदुओं में काफी अहम समझा जाता है। एक और मिसाल है एस्ट्रट, जिसका मतलब है खुदा का बनाया हुआ एक हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो हिंदुस्तान के मिसाइल्स के बहुत से नाम, जैसे अमोघा है, परनीश है, परदेवमना है, रोरम है और धनुष, ये हिंदू अफसानों से अखज़ किए गए हैं जो हिंदुस्तान की जौहरी हथियारों में शामिल मजहबी अलामात को जाहिर करते हैं। इस बात की निशानदेही करते हैं कि भारत एक उभरती हुई आलमी ताकत के तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहा है। अमन की जरूरत है और भारत को चाहिए कि वो अपनी असले की दौड़ जो है इसको कम करे, ताकि हम तो अपने दिफाई मोड में हैं, हम तो अग्रेसिव मोड में हैं ही नहीं, हम तो डिफेंसिव मोड में हैं, तो हम भी खुद कम कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।